салом дӯстон, имрӯз дар бораи ҷамъи векторҳо суҳбат хоҳем кард. хоб чӣ аз дарси гузашта медонем, дар бораи чӣ гуфтем, вектор ва проексияи вектор суҳбат кардем. Акнун имрӯз бошад дар бораи ҷамъи векторҳо суҳбат мекунем. Хоб фарз кардем, ки мо ду вектор дорем. Яке вектори А ва дигараш бошад вектори Б. Вектори А ва вектори Б. Пас мо мехоҳем ёбем вектори А ҷамъи вектори Б. Чӣ гуна ин ду векторро ҷамъ мекунем? Хоб ҷамъи векторҳо камтар не тамоман фарқ мекунад аз ҷамъ ё ин ки тарҳи он рақамҳое ки мо одатан медонем. Фарз кардем ки ду ҷамъи ду чор, дуруст? Ё ин ки чор тарҳи ду мешавад. Вақте ки мо бо ду векторе ки се вектор ё зиёда аз се вектор сару кор мегирем, ҷамъи онҳо вобаста аст аз самти векторҳо, чунки вектор гуфтем дорои ду маълумот аст. Яъне вақте ки мо дар бораи вектор суҳбат мекунем, мо бояд ду чизро ба назар гирем. Якум чиз дарозии вектор ва дуюм чиз самти векторҳо. Дуруст? Фарз кардем, ки дарозии вектори А 4 сантиметр бошад ва дарозии вектори Б фарз кардем 3 сантиметр бошад. А ҷамъи Б, дарозии вектори А ҷамъи Б, ин на ҳама вақт ба 5 баробар аст, яъне ки ба 7 баробар аст. Метавонад шуда, ки ба 5 баробар шавад, метавонад қимати дигар гирад. Яъне ки ҷамъи векторҳо дар ҳақиқат аз чӣ вобастагӣ дорад? Аз самти ин векторҳо. Пас биёед инро омӯхта бароем. Хоб яъне ки суммаи ду вектор метавонад қиматҳои гуногунро гирад. Дуруст? Қиматҳои гуногун дошта бошад. Чаро? Чунки гуфтем ҷамъи вектор вобастагӣ дорад аз самти ин векторҳо. Хоб ана акнун пеш аз оне ки мо ду векторро ҷамъ кунем, биёед якчанд хосиятҳои векторро гуфта гузарем. Хоб хосиятҳои вектор бисёр муҳим аст инро донистан. Хосиятҳои вектор. Хоб якум хосияти вектор ин аст, ки мо метавонем векторро нисбати худ чикор кунем, аз як ҷо ба ҷои дигар кӯчонем. Векторро метавонем кӯчонем. Дуруст? Масалан, чӣ гуна? Фарз кардем, ки дорем ягон вектори А, хоб мегирем вектори ягон С, хоб ва дарозии вектор ин дарозии тир аст ва метавонем векторро кӯчонем нисбати худ параллел. Кӯчондан яъне самти кӯчиши вектор бояд ҳама вақт параллел ба вектор бошад, нисбати вектор. Фарз кардем, ки мо метавонем ин векторро ба қимати дарозии худ ба пеш кӯчонем. Яъне боз ин мешавад вектори С.
چرا؟ چونکه سمت این وکتور و پارالل است به سمت این وکتور و درازی این وکتور برابر است به درازی وکتور سی. پس این هم وکتور سی است. یا اینکه می توانیم به این طرف کشونیم وکتور رو. این هم می شود وکتور سه. چرا؟ چونکه درازی این وکتور برابر است به درازی این وکتور سه و سمت این وکتور برابر اخیل است به سمت سه. یا اینکه با تعبیر دیگر گوییم این وکتور پارالل است به وکتور سی. از این لحاظ این وکتور با وکتور سه برابر است. یا اینکه می توانیم به این طرف کشونیم. این هم میشد وکتور سه. باز برای چی؟ برای اینکه دو چیز موافقت میکنند. یکم قیمت این وکتور برابر است با قیمت این وکتور و دوم سمت این وکتور اخیل است به سمت این وکتور. پس این دو وکتور چه هستند؟ برابر هستند. یا اینکه میتوانیم این وکتور رو پایان کشونیم. پس مقایسه میکنیم. درازی وکتور برابر است با درازی این وکتور و سمت این وکتور پارالل است با سمت این وکتور. پس این دو وکتور چه هستند؟ برابر هستند. ما نمیتوانیم سمت وکتور رو عوض کنیم. وقتی که ما فرض کردیم که سمت وکتور رو عوض میکنیم، فرض کردیم قیمت این وکتور یعنی درازی این وکتور برابر است با درازی وکتور سه. درست؟ لیکن سمت این وکتور و سمت وکتور این مقابل هستند. یعنی پس این دو وکتور برابر نیستند. هرچند که درازی آنها یخیل است اما سمت آنها مقابل هستند. پس این وکتور میشود مینوس سه. مینوس چرا معنای آن را دارد که این دو وکتور برابر هستند لیکن از روی قیمت برابر هستند لیکن از روی سمت مقابل یکدیگرند. خب یعنی یکم خاصیت یا اینکه گوییم یکم کاری که ما با وکتور کرده میتونیم این کچاندنی وکتور. خب چگونه وکتور رو میکچانیم؟ وکتور رو چنان میکچانیم که یعنی که وکتور همه وقت پارالل با نسبت موقع اولش باید باشد. درست؟ وقتی که ما وکتور رو کم تر اگر توب دیم پس علاقه این وکتوری دیگر میشد چون که سمت وکتور تغییر می‌یابد. خب دوم کاری که ما با وکتور کرده میتوانیم این جمع کردن وکتور. درست؟ جمع وکتور. خب ما جمع وکتور رو با دو مثال دیده میبریم، یعنی با دو وکتور دیده میبریم. خب اکنون فرض کردیم که ما داریم وکتور A گفته. چگونه که گفتیم وکتور A این است وکتور B. خب اکنون برای یافتن وکتور A جمع B چکار باید کرد؟ یکم چیزی که برای یافتن سومه دو وکتور، سومه یعنی جمع دو وکتور، از همه شکل ساده ترین سومه وکتور ها این وقتی که ما دو وکتور داریم رو دیده میبریم و بعدا دو سه و زیاده وکتور ها را نیز میبینیم. خب یکم کاری که ما باید کرد ما یعنی میبینیم اگر A جمع B رو یافتن باشیم یکم میبینیم وکتور A و بعدا و بیایید یک دو چیز دیگر رو ترم رو معلوم کنیم. اینجا میگیم سرشوی وکتور، این نقطه سرشوی وکتور و این باشد نوعی وکتور. درست؟ یعنی که آخری وکتور. خب اکنون برای یافتن سومه دو وکتور وکتوری
یکم رو نگاه می‌داریم. وکتور یکم رو نگاه می‌داریم و وکتور دوم رو باشد چنان می‌کوشانیم که نوع این وکتور یعنی وکتور دوم نوع این وکتور خب نوع وکتور نه چنان می‌کوشانیم که سرشوی وکتور این وکتور یعنی وکتور دوم نقطه سرشوی وکتور دوم یعنی این نقطه با نوع وکتور یکم میچسبد. وکتور دوم با نوع وکتور دوم میچسبد. خب بیایید این را نشان دهیم. خب گفتیم وکتور یکم رو ما میخوایم یابیم آ جمعی ب را. درست؟ خب انا گفتیم وکتور یکم رو که در اینجا وکتور آ است میگیریم به تغییر نگاه میداریم. خب بیاید این وکتور رو پشیم در اینجا مثل وکتور آ و گفتیم که وکتور دوم که در اینجا وکتور دوم ب است وکتور ب چنان میکوشانیم که سرشوی این وکتور یعنی این نقطه سرشوی این نقطه با نوع وکتور یکم چکار میکند میچسبد. یعنی ما وکتور ب رو تنها گفتیم چقدر که در پیش گفته گذاشتیم. خب تنها چقدر میتونیم پیچونده نسبت موقع اولای خود پارالل. درست؟ خب میتونیم به پیش به خفا به طرف چپ راست پیچونیم. خب اکنون در اینجا چگونه باید وکتور ب رو کوچانیم که سرشوی این وکتور و نوع وکتور آ چسبد. این وکتور رو میبریم کمتر به خفا. درست؟ اگر بلندتر باشه به خفا و پایین تر کمتر میبریم. خب پس چی میشود؟ وکتور آ به تغییر میایستد. وکتور آ به تغییر میایستد و وکتور ب رو چنان میکوشانیم که نوع سرشوی این وکتور با نوع دیگه وکتور آ میچسبد. پس این میشود وکتور ب. خب اکنون سوم این وکتورها یعنی جمع آ و ب میشود از نقطه سرشوی وکتور آ و نوع وکتور ب. چنین تیر میشود و این میشود آ وکتور آ جمع ب و درازی این وکتور از درازی آ وکتور آ جمع وکتور ب. خب فرض کردیم که چنین حالت داریم دو وکتور داریم. مثال خب مثال گفتیم داریم یک وکتور آ و این طرف روان است و دارای قیمت 4 سانتی متر است یعنی درازی وکتور و وکتور ب باشد و این طرف روان است. بیاید با اون رنگ دیگر فرض کنیم رنگ سبز. خب وکتور ب چنین روان است
چنین سمت دارد و درازی این وکتور به 3 سانتیمتر است. پس بیایید ببینیم درازی وکتوری A جمعی P را. درازی این دو وکتور با چی برابر است؟ خب از روی قاعده گفتیم چکار میکنیم؟ وکتور یکم رو میگیریم، به تغییر نگاه میداریم. خب بیایید اینجا تصویر کنیم وکتور A و گفتیم که بعدا وکتور B رو چنان میکشونیم که نقطه سرشبیه این وکتور با نقطه با نوعی وکتور A چکار کنه؟ چسبد. یعنی این وکتور رو میبریم اول به طرف راست میکشونیم، به طرف راست میکشونیم، یعنی راست این طرف میباید. ما باید چنان کشونیم که وکتور پارالل بکنه. درست؟ یعنی این میشود وکتوری B و خیلی که میبینید کمک نمیرسد. درست؟ برای بندگی این وکتور چسبیدن. خب این رو بعدا کمتر چکار میکنیم؟ به پایان میبریم و بعدا حاصل میشد چنین وکتور. است وکتوری. خب برای این رقم رو موافقه کردن این وکتور کمتر خوبتر است نسبت وکتوری A. خب این میشد وکتوری B. خب اکنون وکتوری A جمعی B باشد. سوم این دو وکتور گفتیم از نوع وکتور 1 میگیریم با نوع از نقطه سرشای وکتور 1 با نوع وکتور 2 میگیریم، خطی راست میکشیم و تیر رو چنین باید میکنیم. این میشد A جمعی B. این رو میتونیم با یگان وکتور دیگر همچون وکتور 3 اشارت کنیم. خب این دو وکتور قید کردن ضرور است که فرض کنیم این دو وکتور پرپندیکولار هستند نسبت دیگر، یعنی نسبت دیگر کنجی 90 درجه رو تشکیل میدهند. پس نوبسته ما چگونه این وکتورها رو میکشونیم؟ آنها هم وقت چکار میکنند؟ کنج بین آنها هم وقت 90 گرادوس میشه. یعنی حاصل میکنیم سه کنجه در اینجا راست کنج بین وکتور A و B هم وقت چند باقی میموند؟ 90 گرادوس. پس درازی این طرف که سوم وکتور A B است این میشود هیپوتنوز سه کنجه راست کنجه. پس از روی تئورم پیثاگور خب چکار میکنیم؟ درازی هیپوتنوز در کوادرات یعنی A جمع B در کوادرات یا اینکه گفتم این رو با 3 اشارت میکنیم و درازی وکتور 3 همچون 3 در کوادرات برابر میشود با درازی این طرف کوادرات در کوادرات یعنی A در کوادرات جمع B در کوادرات. خب آن اکنون قیمت های A و B رو گذاشته حساب میکنیم. A 4 B 3. پس درازی وکتور A جمع B در کوادرات یعنی که 3 در کوادرات برابر است با 4 کوادرات جمع 3 در کوادرات، یعنی 3 در کوادرات برابر میشد با 16 جمع 9 که این برابر است با چند؟ با 25 و وقتی که 3 رو میابیم میگیریم ریشه کوادراتی 25 که برابر است با 5 سانتی متر. پس درازی وکتور A جمع B این است 5 سانتی متر. یعنی دیدید درازی هرچند درازی وکتور A مثلا 4 سانتی متر درازی وکتور B 3 سانتی متر لیکن سومه آنها در این حالت با چند برابر است؟ با 5. وقتی که ما نفهمیم اگر پس درازی وکتور A جمع B رو میتونیم گیریم A جمع B گوییم 4 جمع 3 7 سانتی متر، اما در این حالت این 7 سانتی متر نمیشه، در حالت دیگر میشه. توضیح دیده میبریم. خب فرض کردیم که در این حالت داریم که چنین حالت داریم. مثال
وکتوری A به این طرف روان است و وکتوری B نیز به این طرف روان است. یعنی آنها با دیگر با یک سمت نگاه میکنند، با دیگر پارالل هستند. خب فرض کردیم وکتوری A درازی وکتوری A گفتیم به T اشارت میکنیم 4 سانتی متر و درازی وکتوری B 3 سانتی متر باشد. پس درازی وکتوری A جمع B و چند برابر است؟ خب اکنون باز از روی همون قاعده وکتوری یکم A رو میگیریم، به تغییر وکتوری A رو میگیریم، از سری در اینجا تاثیر میکنیم وکتوری A رو، وکتوری A و وکتوری B رو چنان میکوچونیم که نقطه سرشوی وکتوری B به نوع نقطه A چسبد. یعنی در این حالت چکار باید کرد؟ یکم ما وکتوری میتوانیم وکتوری B رو کمتر به پیش بریم، درست، تا این نقطه رو بیاریم. یعنی میتوانیم به پیش بچونیم این وکتور رو. پس میشود در اینجا وکتور B و بعدا چکار میتونیم کرده؟ و بعدا این وکتور رو روز و بالا میکشونیم طرف، یعنی این طرف بردیم و بعدا بالا. خب وقتی که بالا میبریم وکتور رو پس حاصل میکنیم وکتور B. یعنی میبینیم که نقطه سرشوی وکتور و نوع وکتوری A چسبید. پس در این جاگاه این رو تصویر کنیم. باید با حرف B با رنگی کبود اشارت کنیم وکتوری B. خب اکنون وکتوری سوم این وکتورها یعنی وکتوری نتیجوی گیم با چی برابر میشد؟ از نقطه سرشوی وکتوری یکم میگیریم تا نقطه تا نوع وکتوری B خط میکشیم، یعنی این دو نقطه رو پیوست میکنیم. وقتی که میخوایم دو نقطه رو پیوست کنیم ما از بالای هر دوی این دو وکتور میگذاریم، درست؟ باید من کمتر پای نشون دیم در اینجا. یعنی که از این نقطه تا نوع وکتوری B. پس سمت این سومه به این طرف روان است. این میشد وکتوری A جمع B و اکنون میتواند گفته که درازی این وکتور A جمع B به چی برابر است؟ یعنی چقدر که میبینید در این حالت درازی وکتوری A جمع B به چی برابر است؟ با سومه درازی های این دو وکتور A و B. یعنی در این حالت درازی وکتوری A جمع B این است درازی وکتوری A جمع درازی وکتوری B. و در اینجا میمونیم قیمت این بزرگی رو حساب میکنیم. A برابر 4 سانتی متر و B باشد 3 سانتی متر. پس درازی وکتوری A جمع B از 7 سانتی متر. یعنی دیده در این حالت اکنون 7 سانتی متر میشد سومه. در حالت پیشینه چی بود؟ 5 سانتی متر. میتواند شده مثلا 1 سانتی متر. چخیل میبینیم در مثال سیوم. خب فرض کنیم با چون همون وکتورها رو داریم، دو وکتور در اینجا مثال 3. فرض کردیم وکتوری A و وکتوری B در این حالت در دوم حالت در سوم حالت فرض کردیم مقابل وکتوری A روان است. خب باز درازی این وکتورها همون خیلی، یعنی A برابر 4 سانتی متر و وکتوری B باشد در روی درازی 3 سانتی متر است. پس درازی این وکتور A جمع B به چی برابر است؟ خب باز همون قاعده رو استفاده میبریم. وکتور یکم رو میبینیم و
در اینجا تصویر میکنیم از سر نو وکتوری آ. خب دوم چکار میکنیم؟ وکتوری ب رو چنان میکوچونیم که نقطه سرشوی این وکتور به نوعی وکتوری آ رسد. خب چه خیلی باید کوچونیم؟ انا میبینیم که این وکتور رو ما باید چکار کنیم؟ به پیش کوچونیم، راست به پیش کوچونیم، چون که آنها در یک خط میخوابند. چنان میکوچونیم که این نقطه به نوعی وکتور آ میرسد. پس یگانه حالتی که میشود، یعنی این وکتور رو اگر گیریم به پیش کوچونیم، یعنی چنین وکتور میشود، یعنی وکتوری ب. در اینجا نوعی وکتوری ب، در اینجا نوعی وکتوری آ. اکنون اگر در خاطر داشته باشیم نتیجه سومه وکتور، یعنی چگونه سومه وکتور رو میکشیم از نوعی از نقطه اوله وکتوری یک آ تا به نوعی وکتوری ب، یعنی که از نقطه اوله وکتور یعنی وکتوری آ تا به نوعی وکتوری دوم، یعنی این خط میشود درازی این وکتور، این میشود آ جمعی ب. یعنی میتوانیم این رو چنین تصویر کنیم برای فهم شدن. از این نقطه تا این نقطه این میشود آ جمعی ب، یعنی که وکتور ب رو کوچوندیم به این طرف آوردیم، وکتور ب و وکتور نتیجه وی شد به این طرف رو آ جمعی ب. خب اکنون اگر این درازی وکتوری آ 4 باشد و این درازی وکتور 3 باشد، پس این قدر با قسم بکنده چند است، یعنی که این میشه درازی وکتوری آ جمع ب. پس در این حالت درازی وکتوری آ جمع درازی وکتوری ب برابر است با چند؟ یعنی وکتوری آ به این طرف روان است، یعنی که باید چکار کنیم برای یافتن این قسمت درازی این طرف از تمام وکتوری آ باید وکتوری ب رو چکار کرد؟ طرح کرد. پس 4 مینوس 3 برابر میشه به 1 سانتی متر. پس درازی وکتوری آ جمع ب برابر است با 1 سانتی متر، یعنی که وکتوری نتیجه وی آ جمع ب درازی این وکتور میشود آ مینوس ب. خب در حالت پیشینه باشد، در این حالت باشد میتونیم نوشته که آ جمع ب وکتوری درازی وکتوری نتیجه وی یعنی که سوم این وکتور هست وکتوری آ جمع وکتوری ب، چون که درازی این وکتور میشه درازی این وکتور جمع درازی این وکتور، یعنی 4 جمع 3. لیکن در این حالت ما فقط مثل آ جمع ب یعنی 4 جمع 3 کرده نمیتونیم. چرا؟ چون که حالا که میبینیم که درازی این وکتور برای یافتن درازی این وکتور ما باید از تئورم پیثاگور استفاده بریم. خب یعنی که اگر دو وکتورها در یک خط خوابند و آنها به یک سمت روانه باشند، سوم این دو وکتور از سوم درازی این وکتورها. و در حالت دیگر میتواند اگر دو وکتور در یک خط میخوابند لیکن به سمت مقابل روانند، پس درازی وکتوری نتیجه وی از جمع ب است، این فرق آنها آ مینوس ب و سمت وکتوری نتیجه وی است به سمت وکتوری آ، درست؟ یعنی به سمت وکتوری که درست است. خب این بود درباره جمع وکتورها و این یک حالت، یک نمودی، یک راه یافتن جمع وکتورها. و حالت دیگر و راه دیگری که از میگویند با راه پاراللوگرام. خب چخیل میابیم متد پاراللوگرام. خب
متدی پاراللوگرام. متدی پاراللوگرام. خب پاراللوگرام این شکل است، شکل تریگونومتری است. درست؟ بیاید باز همون دو وکتور رو کشیم در شکل عمومی. در حالت عمومی گفتیم وکتور A داریم و وکتور دیگر است وکتور B. خب برای گفتن A جمع B چیکار میکنیم؟ وکتور یکم رو این دو وکتور رو میچسبونیم به دیگر، یعنی نقطه های سرشبیه این دو وکتور ها رو به دیگر میچسبونیم. داریم وکتور A و این وکتور رو میکشونیم به این طرف، پس حاصل میکنیم چنین وکتور B. و طرفای ما از این دو وکتور پاراللوگرام حاصل میکنیم. چگونه پاراللوگرام حاصل میکنیم؟ یعنی اگر این وکتور B رو به این طرف کشونیم حاصل میکنیم باز چنین وکتور B. و این وکتور رو اگر پارالل کشونیم نسبت خود، پس حاصل میکنیم در اینجا باز وکتور A. یعنی این شکل میشود پاراللوگرام، یعنی سمت های طرف های مقابل این شکل به دیگر پارالل هستند و برابر. خب اکنون سوم این وکتور دو وکتور A جمع B میشود دیاگونال این پاراللوگرام. خب این میشود A جمع B. خب از این لحاظ این متد پاراللوگرام است، چون که از دو وکتور ما پاراللوگرام حاصل میکنیم. خب اکنون فرض کردیم که ما بیاید این با این اصول دو وکتور اگر در یک خط خوابیده باشند چگونه می‌یابیم؟ مثال داریم وکتور A و این طرف روانه است و گفتیم وکتوری فرض کردیم بیاید یگان وکتوری دیگه گیریم C. خب A جمع C به چی برابر میشه؟ A جمع C را یابیم. خب میگیریم دو وکتور رو با یک دیگر چکار میکنیم؟ میچسبونیم. خب وکتوری A از وکتوری A و بیاید این وکتوری C رو با رنگ سرخ اشارت کنیم. نوعی نقطه سرش این وکتور رو به نقطه سرش این وکتور میبریم میرسونیم و این میشود وکتوری C. خب یعنی که در این حالت میبینیم ما پاراللوگرام حاصل کرده نمیتوانیم. یعنی این اصول به نهایت چکار میکنه؟ یعنی به نهایت خوب است وقتی که وکتورها در یک تیر نمیخوابند. اما این قاعده که در اینجا گفتیم برای تمام حالت کار میکنه. پس چکار میکنیم؟ این وکتور رو میگیریم میکشونیم به پیش. خب وکتور A را از سر نو تصویر کنیم. وکتور A و وکتور C باشد میباید به این طرف. خب این میشد وکتور C. پس وکتور نتیجوی A جمع C میشود این وکتور A جمع C. خب درازی این وکتور میشود A جمع C. یعنی دو وکتور وقتی که در یک تیر میخوابند و به یک سمت روانه هستند، درازی وکتور نتیجوی یعنی سوم آنها از سوم اسکالری یعنی A جمع C. یعنی اگر 4 باشد 3 باشد 7 سانتی متر. خب امیدوارم این موضوع فهم است. این بسیار موضوع مشکل است برای خوانندگان. خب کوشش کردیم هر چی ساده کرده فهمونیم. سلام باشید.